اللہ کے ولیوں کی محفل میں ہم آتے ہیں تو آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، یا یہ کہہ لے کہ اگر ہمیں دعا کرنا پڑ جائے، دعا کروانے کے لیے، تو ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ہم سے بہتر اللہ کا ولی دعا کرتا ہے، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو بات الگ ہوگی، لیکن اگر اللہ کا ولی ہاتھ اٹھا دے، اللہ کا دوست اگر ہاتھ اٹھائے دے، تو میرے رب کائنات کو دعا کو ٹالا نہیں کرتا، دیر لگے وہ دعا پوری ہوتی ہے۔ آپ کے پڑوسی ملک میں ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے توشہ سری، اللہ کے ولی تھے حضرت شیخ سلیمان توشی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، توشہ شریف کے رہنے والے۔ آپ کا ایک مرید تھا، پیشے سے حجاج تھا، بال چھیلنے کا کام بار بار کام کیا کرتا تھا، بڑا امید مند تھا، حضرت کا آتا رہتا تھا۔ ایک دن بھاگتا ہوا پریشانی کی عالم میں آیا کہ حضرت بڑا غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ غضب یہ ہوا کہ 2 سال کا بچہ تھا، 2 سال کا میرا بچہ تھا، آنگن میں تھا، اچانک غائب ہو گیا، کہیں مل نہیں رہا۔ اللہ اکبر، پورا علاقہ ڈھونڈ لیا، محلہ چھان لیا، تلاش کر لیا، گھر گھر دیکھ لیا، لیکن حضرت کہیں مل نہیں رہا۔ حضرت نے کہا حضرت دعا بتا دیے مل جائے۔ حضرت نے دعا کری، ہاتھ اٹھائے، حضرت شیخ سلیمان توشی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا میں نے دعا کر دی ہے، اللہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ کیا کہا؟ اللہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ پوری چلے گئے، بیوی نے کہا گئے، پیر مرشد کے پاس گئے تو کیا کہا؟ کہا انہوں نے دعا کری ہے، انہوں نے کہا اللہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ لیکن وقت تو گزرتا گیا، 1 سال 2 سال 5 سال۔ کسی نے پوچھا ذرا کیا یہ بتاؤ تمہارا لڑکا آیا کہ نہیں آیا؟ کہا پیر صاحب نے کہا ہے اللہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ 5 سال سے 10 سال ہو گیا تھا۔ پھر کسی نے پوچھا کیا ہوا تمہارا لڑکا 10 سال پہلے کھویا تھا، کیا ہوا؟ جتا پتا چلا؟ کہا نہیں، پیر صاحب نے دعا کری ہے اور کہا ہے اللہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ اور یہ بات جب باہر والے سنیں گے تو گھر والے کتنے مرتبہ نہ سنیں گے؟ گھر والے تو بعد میں پہلے سنا کرتے ہیں، باہر والے تو بعد میں سنتے ہیں۔ 15 سال ہو گئے، 17 سال ہو گئے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ 18واں سال آ گیا۔ ایک دن گھر گیا، بیوی رو رہی ہے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کے جنم دن مناتے ہیں نا، آپ نے تو کچھ مناتے ہوں گے، جسے ہم لوگ بولتے ہیں برتھ ڈے، یوم ولادت۔ تو 18 سال ہوئے، بیوی رو رہی تھی۔ شوہر نے کہا ماجرا کیا ہے؟ اے شریک حیات تم رو کیوں رہی ہو؟ کہا آج سے 18 سال پہلے میرا لڑکا کھو گیا تھا۔ جب موسم بدلتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے، جب گرمی آتی ہے تو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں میرا لڑکا کہاں ہوگا، دھوپ کی شدت میں کام کر رہا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا۔ لیکن جب جاڑا آتا ہے تو مجھے لگتا ہے نہیں ایسا تو نہیں کسی کی خدمت کر رہا ہو، نوکری کر رہا ہو، کسی ریسٹورینٹ میں، کسی کھانے کی ہوٹل میں ٹھنڈ کے موسم میں برتن دھو رہا ہو۔ جب بارش آتی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کیا پتا وہ کھلے آسمان کے نیچے لیٹا ہو۔ کبھی ڈر لگتا ہے کہ کوئی ڈاکو اس کو جو ہے بچپن میں اس کے ہاتھ پیر نہ کاٹ دیے ہوں تاکہ بھیک منگوا رہے ہوں۔ موسم بدلتا ہے، خوف تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ جب شوہر نے سنا کہا پریشان نہ ہوں، 20 سال میں دعا کری تھی اور کہا تھا اللہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ اب جب سنا تو بیوی تو پہلے سے رو رہی تھی، آج ببولا ہو گئی۔ کہا سنو یہ بہت دنوں سے میں سن رہی ہوں، اور سنو آج سے میں نہ تم کو مانتی نہ تمہارے پیر کو مانتی۔ اور فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، اللہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ کب چاہے گا اللہ؟ اس نے کہا اللہ جب چاہے گا تب آ جائے گا۔ ناراض ہو گئی، باہر نکلو، اس گھر میں نہ آنا۔ اور سنو آج کے بعد سے جب تک میرا بیٹا نہ آئے اپنے جو ہے پیر کا نام میرے سامنے نہ لینا۔ اللہ، لیکن وہ شخص اپنے پیر و مرشد کا پکا شہنائی تھا، گھر سے نکل گیا۔ یہ نہیں کہا میں پیر صاحب کا نام نہیں لوں گا آج کے بعد سے، ان کا کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ نکل گیا، کہاں پہنچا؟ دربار مرشد، پیر کی خدمت میں پہنچا۔ چہرہ اداس ہے،
चेहरा उभरा हुआ है, दिल बेकरार है। हजरत ने देखा, कहा बहुत सही वक्त पे आए थे, बहुत अच्छे वक्त पे आए हो। आज मुझे मौलाए कायनात शेरे खुदा ने एक सुन्नत याद आ गई। मौलाए कायनात बाल नहीं लगा करते थे, छिलवा लिया करते थे। लिहाजा मैं चाहता हूँ आज मौलाए कायनात की सुन्नत अदा कर दी जाए, तुम मेरे जो है बाल छील दो। कहा हुजूर जैसा आपका हुक्म, जाओ सामान ले आओ। वो घर तक गया, जो औजार होते हैं छीलने छालने के ले आए। अब हजरत ने कहा देखो सुन्नत तरीका यह है कि दाएं तरफ से बाल छीलो। शुरू कर दिया, जैसे बाल छीलना शुरू किया उसे याद आ गया बीबी के ताने। बीबी के ताने याद आ गए कि सुनो आज से अपने पीर का नाम ना लेना, इतने साल से सुन रही हूँ, 18 साल हो गए, कब आएगा। सुनते सुनते जब ख्याल आते आते याद आया, अचानक गम दिल का आंखों में आया, वो आंसू बने, आंसू टपके। बाल में पानी लगाते हैं ना लोग काटने छीलने के लिए, लेकिन जब आंसू गरम गरम सर पर गिरे, एक तरफ गिरे, तो शेख कामिल ने कहा क्या बात है, गरम गरम चीज क्या है, तुम रो रहे हो, तुम रो रहे हो, वजह क्या है बताओ। कहा हुजूर आज से 18 साल पहले लड़का गायब हुआ था और आपने कहा था कि मैंने दुआ कर दिए आ जाएगा। मैंने जब बीवी से कहा तो बीवी ने मुझे डांटा और घर से निकाल दिया। वो कहती आज के बाद अपने जो है पीरो मुर्शिद का जिक्र ना करना। लिहाजा हुजूर बस वही याद आ गया, बेसाख्ता आंसू निकल आए। हजरत ने कहा सुनो ये बताओ सर कितना छिला है, सुंदर कहो सुभान अल्लाह, सर कितना छिला है। कहा हुजूर आधा हो गया है, दाएं तरफ पूरा हो गया है, एक तरफ का पूरा बाकी है। कहा सब छोड़ो, तुम्हारा बेटा घर में आ गया है, जाओ फौरन जाकर मिलो। सुनकर कहो सुभान अल्लाह। बैठे यहाँ पर हैं अपने घर पर खबर दे रहे हैं मुरीद के घर की। कहा फौरन जाओ, सारा काम तो हजरत एक तरफ का हुआ, हाँ इसी हालत में जाना है। गए, घर से लोग निकल रहे हैं, लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। 18 साल पहले 2 साल की उम्र का लड़का जो तुम्हारा खोया था आज आ गया है, सब मुबारकबाद दे रहे हैं। घर गया, देखता क्या है, बीवी अपने बच्चे से लपटी हुई है। जब देखा खून खून को पहचान गया, बेटा बढ़ा बाप की तरफ, बाप ने अपनी आगोश में लिया, दोनों बाप बेटे रोए। उसके बाद बाप ने पहला सवाल किया, ये बताओ आज से 18 साल पहले, 20 साल के तुम हो गए हो, 18 साल पहले तुम गए थे खोए थे, कहाँ चले गए। अब्बा जान 2 साल का मैं था, मुझे क्या होगा, 2 साल का था मुझे कोई रोक नहीं, लेकिन जब साहब 8 साल हो गए तो मुझे मालूम हुआ कि मैं सिख के यहाँ किसी सिख के यहाँ काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ। उसने मुझे बताया कि तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो। तो मैंने कहा मेरा बाप कौन है, क्या मुझे नहीं मालूम। मैंने पूछा मेरी माँ कौन है, उसने कहा मुझे नहीं मालूम। तो मैंने कहा तुम कैसे बता रहे हो। कहा वजह यह है कि आज से इतने साल पहले फला फला डाकू से मैंने तुम्हें खरीदा था, तब से तुम मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हो। तो मैं नौकरी करता रहा बाजार, इतना हो गया, इतना साल हो गया, मैं उसके जानवरों की देखभाल करता, ये करता, चारा देता, उसके बदले मुझे सुबह शाम का खाना मिलता। लेकिन सुनिए 20 साल हो गए, उसने एक दिन मुझसे कहा कि सुनो घोड़ा तैयार करो, मुझे जाना है, मुझे कहीं जाना है। जैसे मैंने घोड़ा तैयार किया, वो तो आया, एक बुजुर्ग शख्सियत आ गई, एक अल्लाह के वली आए और उन्होंने मुझे हाथ पकड़ा और उठाया, मुझे पता नहीं हुआ क्या, और सीधे मेरे आंगन में लाकर मुझे छोड़ा, वहां से उठाया आंगन में छोड़ा और कहा सुनो ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारी माँ है और अभी तुम्हारा बाप आने वाला है। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप अभी आने वाला है। जब बाप ने सुना ये बात तो कहा सुनो जो शब्द तुमको उठा कर लाए थे, जो बुजुर्ग उठा कर लाए थे, उनको पहचान सकते हो। कहा हाँ हाँ क्यों ना पहचानूंगा, उनका तो अंदाज अलग था, जरूर पहचानूंगा, बहुत देखे लेकिन उनको कभी नहीं भूलूंगा। कहा ये बताओ ऐसी क्या वजह थी जो भूलोगे नहीं। कहा बात ये है एक तरफ के बाल पूरे छिले हुए थे और दूसरी तरफ के उगे हुए थे, एक तरफ के छिले हुए थे और एक तरफ के उगे हुए थे। उन्होंने मुझे उठाया और अपने वहां से उठाकर मेरे आंगन में डाल दिया। अल्लाह के वलियों की शान ये है कि अगर कोई कह दे कुछ तो अगर करामत दिखाना मकसद नहीं होता, लेकिन अपने पे अगर आ जाए तो लम्हा नहीं लगता, महीनों का सालों का सफर लम्हे में तय हो जाया करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह।